Γεια σας, είναι η bodybuilders.gr κάμερα και βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο σπίτι του 4 φορές Mr. Κρήτη, Παντελή Σταυρουλάκη, για να πραγματοποιήσουμε μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Παντελή και με τον προπονητή του, τον γνωστό σε όλους, Dennis James. Η συνέντευξη θα γίνει μέσω ίντερνετ, από Skype. Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σου. Εγώ σας ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πολύ. Και να μην χάνουμε χρόνο, πάμε αμέσως να δούμε τη συνέντευξη. Γεια σας κύριε James, είναι μεγάλη μας τιμή που συνομιλούμε. Hello, Mr. Dennis James. It's a great honor for us to have you here, to speak with you. Είμαστε από το bodybuilders.gr, ένα από τα μεγαλύτερα site, ελληνικά site σχετικά με το bodybuilding. We represent bodybuilders.gr, which is the biggest blog and website on the Greek community of bodybuilding. Είμαστε εδώ γιατί μάθαμε για τις συνεργασίες με τον Παντελή, τον Σταυρουλάκη, και θα θέλαμε να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Ξεκινώντας από την ερώτηση, πόσο καιρό είστε τώρα μαζί με τον Παντελή, πόσο καιρό διαρκεί η συνεργασία σας μέχρι τώρα? For how long have you been cooperating with Pantelis Stavroulakis? It's a good question. You have to ask him, because I don't really keep track of what days or what month we start, because I have a lot of competitors. I would have to check my notes here. I can tell you this. I sent the first diet to him October 3rd. So I guess we've been cooperating since October 3rd, 2016. Πάρα πολύ ωραία. Από τον Οκτώβριο λοιπόν, από τον Οκτώβριο είναι η συνεργασία αυτή, έχει ξεκινήσει. Λευτέρη, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο James αν είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από τον αθλητή του, από τον Παντελή, αν είναι απόλυτα ικανοποιημένος και αν πηγαίνουν όλα βάσει σχεδίου μέχρι τώρα. Are you satisfied from Pantelis' transformation, and if everything goes right according to your schedule? I am very, very happy with Pantelis' transformation, because he reminds me of kind of like a different Dorian Yates, somebody that literally, I mean, can take mass to a new level for his height and the way he's been putting on size and his volume. I'm very, very happy, and I think that whatever show we decide to do, whenever we get him ready for a show, I think it will be a totally new and improved Pantelis. Όπως ακούσατε, ο Ντένις λέει ότι ο Παντελής πρώτα απ' όλα είναι πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμή πρόοδό του και του θυμίζει κατά κάποιο τρόπο ένα Dorian Yates, ένα καινούριο Dorian Yates, γιατί βάζει στο σώμα του πολύ εύκολα μυϊκή μάζα και είναι σίγουρος ότι στον επόμενο αγώνα που θα συμμετάσχει θα είναι εξαιρετικός, θα είναι πολύ καλός, θα κάνει μια σοβαρή εμφάνιση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε James, έχετε αλλάξει πολλά πράγματα στις μέχρι τώρα συνήθειες του Παντελή, δηλαδή στη διατροφή, την προπόνηση και την λήψη συμπληρωμάτων? What kind of changes have you done on his schedule, like his daily routine on supplementation, nutrition and training? I think since he's doing the Menace approach, I think everything changed for him. I think from the way he uses his supplements, all the nutritional supplements, and the way he eats, I think everything is new from compared to what he used to do, and therefore I think his body is responding very well. Λέει ότι έχει κάνει κάποιες αλλαγές και εφόσον πηγαίνει σύμφωνα με το στυλ MTU, το οποίο είναι εφεύρεση του Dennis James, θα επιτυγχάνει αλλαγές στο σώμα του συνεχώς. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πει τώρα ο κύριος James,
Αν μέχρι στιγμής έχει παρατηρήσει συγκεκριμένες αλλαγές στο σώμα του Παντελή, κάποιες βελτιώσεις σε συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε. Which, if you have noticed, some changes on body parts, like chest, shoulders, arms, Well, whatever. I think overall, his overall size is come up. He's getting bigger everywhere. His shoulders, notice, look like two cannonballs. And I also believe that his legs got better. It's just hard to say sometimes when you still hold a certain amount of body fat and you hold some water. It's really, really hard to tell exactly how much of an improvement he made. You know, you can't tell until he's dieted down and you see the end product. But from what I'm looking at right now, I can tell he has improved almost on every body part on his body. Όλα τα σωματικά τμήματα έχουν βελτιωθεί και προς το παρόν δεν μπορεί να δει ακριβώς που έχει βελτιωθεί περισσότερο. Πρόκειται να φανεί αυτό στη δίαιτα και όπως είπε η ώμη του είναι σαν μπάλες κανονιού. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε ακόμα, μια που μας ανέφερε τώρα για τους ώμους, απλώς αν πιστεύει ότι κάποιο σημείο του Παντελή συγκεκριμένα είναι το πιο δυνατό του, ας πούμε το αγαπημένο του σημείο του κύριου James. And another question, as you said, as you mentioned about the adults that they look like cannonballs, could you tell us which body part, on your opinion, is the best on his body? Well, that I can't tell you, because if I would have to say that, I would have to look at pictures before my time. So I don't like to speak about anybody, you know, before I was working with him. So as of right now, we will see when the product is finished. At the next shows, you will see all his strong parts. But I believe that his strong parts are definitely, most definitely, you know, from what I'm seeing right now, he's got a great back, he's got great shoulders, he's got great overall proportions. And if the legs come up just a little bit, then he will have a very, very, very dangerous package. That there will be a lot of people will be very angry when they see him in shape, because it's going to be it's going to be it's going to be something special to look at when it's done. Όπως λέει, η πλάτη του είναι πολύ εντυπωσιακή, η ώμη, τα χέρια, τα πόδια χρειάζεται να τα αναπτύξει λιγάκι, αλλά όταν το τελικό προϊόν θα δείξει ποια είναι η πραγματική δουλειά που έχει γίνει, και όταν ανέβει στη σκηνή, πολλοί από τους αντιπάλους, μπορούμε να πούμε, θα νευριάσουν με το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Όπως είπαμε, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή μέχρι τώρα. Άρα, να μην ρωτήσω, είναι αυτονόητο ότι πιστεύει ότι στον επόμενο αγώνα το Μάιο θα είναι καλύτερος από ποτέ ο Παντελής, έτσι. So you are, let's say, 100% sure that in May, when he competes on the next show, he will definitely be the best we have ever seen until now. The best of Pantelis is, yeah. 120%. 120% θα είναι καλύτερος από ποτέ. Και μια και είμαστε κοντά σε αυτή την ερώτηση, γενικά ποιες πιστεύετε ότι είναι οι δυνατότητες του Παντελή, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτόν στο άμεσο μέλλον? What should we expect from Pantelis in future, let's say within the next 1 or maybe 2 years? What's his future as a bodybuilder? Expect an IFBB Pro card. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Περιμένει να γίνει επαγγελματίας. Ναι, μόλις μας είπε ότι περιμένει από τον Παντελή μια Pro card. I even expect Pantelis to be very, very shocked when he sees himself stepping on stage, because I don't think he's ever seen what he's going to see when he's going to go step on stage next time, because I can see in the pictures, when he sends me pictures, that he's super motivated, and only when somebody is super motivated and when somebody follows instructions, then everything will work. And if he stays healthy, if he stays injury-free,
I expect in May a Pantelis that will dominate the stage with sheer mass, symmetry, proportions, and top that off with condition. Ο Ντένις λέει ότι σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχει δει του Ντένις στο παρελθόν, του Παντελείου στο παρελθόν, από τους αγώνες, θα δει κάτι τελείως διαφορετικό επί σκηνής και πρόκειται να κυριαρχήσει επί σκηνής. Πολύ ωραία. Επομένως, φτάνοντας προς το τέλος σχεδόν, να τον ρωτήσουμε οι στόχοι για φέτος σε συνδυασμό με τους αγώνες. Τι πρέπει να περιμένουμε, ποιους αγώνες θα τον δούμε και ο στόχος φυσικά είναι η πρωτιά σε κάθε αγώνα, έτσι. What's the goals of this, let's say, preparation of this, the following months? Which shows is he gonna show up? The shows? Yeah. I think that's something we will have to sit down and talk about in January or February. But if it says it was in May, I don't know, whatever show it is over there, he has to qualify probably for some international shows. Because at the end of the day, our goal is to get an IFBB Pro card, and we will do whatever is necessary to do that. So if he has to do some domestic shows to qualify to go to the Arnold Classic or to any amateur Olympia, then that's what we're going to do. Because I will tell you now, and I will say it over and over again, the goal is an IFBB Pro card, and he will be an IFBB Pro. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προκριθεί για ένα διεθνή αγώνα. Προφανώς θα είναι Arnold Classic ή Amateur Olympia. Και ο στόχος βασικά είναι να γίνει επαγγελματίας και όπως λέει ο Ντένις, αυτό πρόκειται να γίνει. Να το ευχηθούμε κι εμείς σαν bodybuilders.gr και είμαστε πεπισμένοι ότι θα συμβεί. Και τέλος, κλείνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να μας πει, γιατί φτάσαμε στο τέλος, τι συμβουλή έχει ο Dennis James να δώσει στους φίλους του bodybuilders.gr που τον βλέπουν και είτε γυμνάζονται για λίγο καιρό, είτε ασκούνται ας πούμε ερασιτεχνικά, είτε έχουν ψηλότερους στόχους σε σχέση με το άθλημα. Okay, we are at the final question. What kind of advices do you have to give to the audience of bodybuilders.gr, to people that are just working out to be in shape, or to some others that are competing and have some, let's say, goals to go a bit higher? Well, my advice is always to follow your dreams and be the best you can be. It doesn't matter if you compete or if you're just trying to be healthy. Whatever you do it for a reason. Don't ever let anybody tell you it's not possible. Anything is possible. It doesn't matter of age, how old. You can be young, you can be old. Age is nothing but a number. So, and if you have the 3 Ds, D number 1 is discipline, D number 2 is determination, D number 3 is the drive. If you have all 3 Ds, then you have something that a lot of people don't have. Because this sport is not for everybody. We know that. You got to have a certain amount of genetics, and you got to have a certain amount of heart, and you got to put it all together. So, I'm not saying it's not possible for anybody to turn pro. What I'm saying is anything is possible. Don't let people say it's not. Follow your dreams. Follow a good coach. Follow a good trainer, a good instructor in gyms. Stay healthy and do it 100%. If you put only 50% in, you will only get 50% out. So if you give 100%, you can expect 100%. And that is my advice to everybody in Greece. And by the way, I'm coming to Greece. I will make this my priority to come to Greece next year. Sometime in next year, I'm definitely going to come to see you guys and of course see Pantelis. And hopefully I'm going to be able to do maybe some seminars throughout Greece and also introduce, of course, my new supplement line, Dennis James Nutrition. That's something that I would like to bring to Greece also. But like I said, my advice to the Greek people is
stay true to yourself and don't think things are not possible. Anything's possible and give it 100% and you will get 100% back. Ο Ντένις λέει ότι θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, να μην αφήσεις κανένα να σε εμποδίσει και να σε αμφισβητήσει. Το bodybuilding είναι άθλημα το οποίο δεν είναι για όλους, είναι για λίγα άτομα, αλλά όλοι μπορούν να το ακολουθήσουν. Λίγοι βέβαια μπορούν να ανέβουν ψηλά και επίσης πρέπει να διαθέτεις γενετική και να έχεις και καρδιά, γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα. Πολύ σημαντικές οι σύμβουλες και όπως λέει ο Ντένις, επίσης θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα, να μας συστήσει και την καινούργια εταιρεία συμπληρωμάτων Dennis James Nutrition. Αυτά. Πολύ ωραία. Θέλω να του πεις ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και μιας και το έδωσε την είδηση αυτή, τον περιμένουμε σύντομα στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους του bodybuilders.gr. We thank you very much. Bodybuilders.gr thanks you very much for this interview and we are looking forward to see you, to meet you in person. It's a great honor for us to have you here on bodybuilders.gr and next time shake hands with all of us. It's my pleasure, of course, to be on your show, and a big thank you to bodybuilders.gr for having me, to give me a chance to voice my opinions and voice my way of training. And like I said, I would like to come on more often and help educate the Greek people and give, try to provide as much knowledge as possible. So thanks again for bodybuilders.gr for putting on the menace, or as you know, the motivator. And like I said, hopefully we get a lot of more chances to talk, and I can't wait to visit Greece. Όπως ακούσατε, ο Ντένις λέει ότι θέλει να έρθει, επαναλαμβάνει ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Θέλει να διδάξει τους Έλληνες όσο το δυνατόν περισσότερα, όπως είπε, να κάνει και σεμινάρια και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε με ανυπομονησία γι' αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το δεύτερο μέρος έχετε σύντομα με τον Παντελή Σταυρουλάκη. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που θα μιλήσουμε τώρα με τον ίδιο τον Παντελή. Όπως είπαμε, Παντελής Σταυρουλάκης. Παντελή, ευχαριστούμε και πάλι για την φιλοξενία σου. Ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον δικό σου τον Παναγόπουλο που για άλλη μια φορά θα προβάλλει αυτά που έχω να πω για την προετοιμασία μου. Και φυσικά του φίλου του bodybuilders.gr που θα παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας. Βέβαια, και ελπίζουμε ότι θα είναι πολλοί. Λοιπόν, καταρχάς να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι για αυτά που ακούσαμε μόλις πριν λίγο από τον Dennis James, τα πολλά ωραία που είπε για σένα, που ομολογούμε ότι μας έκαναν εντύπωση. Πώς αισθάνεσαι για αυτά που άκουσες? Εντάξει, είναι πολύ τιμητικό να το ακούσω από μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα, ένας αθλητής ο οποίος έφτασε στην κορυφή του κόσμου, σαν προπονητής. Εντάξει, είναι οι επιτυχίες του τεράστιες, έχει δουλέψει με τα μεγαλύτερα ονόματα. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με τον Dennis James κατηδίαν μου είχε πει πολλά από αυτά τα είχα ξανακούσει, όχι σε τόσο βαθμό. Αλλά ξέρεις, πάντα πιστεύεις ότι θα είναι πιο συγκρατημένος, δεν θα είναι τόσο διαχειτικός. Γιατί ξέρεις, όταν τα πες αυτά δημόσια, δεσμεύεσαι σε ένα σημείο. Οπότε αυτή η δέσμευση την οποία έκανε, εμένα με κάλυψε πάρα πολύ. Και εντάξει, σίγουρα νιώθεις πολύ καλά και σου δίνει πολύ αυτοπεποίθηση αυτό το πράγμα για να συνεχίσεις. Τέλεια, τέλεια. Νομίζουμε ότι όντως ακριβώς έτσι είναι που τα λες. Τώρα θέλω να πάμε λίγο σε σένα. Ξέρουμε ότι από το 2014 που είχαμε να σε δούμε στους αγώνες, έκανες μια αποχή, 2 χρόνων δηλαδή. Τι σε έκανε να πάρεις την απόφαση αυτή και να απέχεις μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα? Ναι, αυτή η απόφαση πάρθηκε το 2014 μετέπειτα από τον τελευταίο μου αγώνα που έγινε στη Βάμπα, το παγκόσμιο που γίνει στο Ναύπλιο. Ήταν μια απόφαση η οποία τη ζήτησα με τη γυναίκα μου. Ήταν μια κοινή απόφαση που πήραμε, συγγνώμη. Και ήταν ο λόγος του ότι έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα σε προσωπικό επίπεδο. Παντρευτήκαμε, κάναμε το παιδάκι μας, τώρα έχουμε ένα μικρό μωράκι. Να σας ζήσει κιόλας. Ξέρεις, ήταν ένα σημείο το οποίο έπρεπε να πάρεις μια απόφαση. Έβλεπες ότι είχε πάρει μια τροπή
το αγωνιστικό κομμάτι που έβλεπε ότι ίσω να παρασυρθεί. Αν δεν έκανε εκείνη τη στιγμή τη διακοπή, ίσω να παρασυρώσουν με τη ροή των πραγμάτων. Οπότε έπρεπε. Ωραία, και από... Ήταν νομίζω η πιο σωστή απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Σίγουρα, σίγουρα. Και εντάξει, δεν το συζητάμε. Εμείς τώρα, η επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τον Dennis James έχει να κάνει, είναι σε αυτή την επανεκκίνησή σου. Τι σε έκανε αμέσως να επιλέξεις να συνεργαστείς με ένα τόσο μεγάλο όνομα που ξέρουμε όλοι και ότι στις μέρες μας είναι πολύ ακριβή, να πούμε σε εισαγωγικά, μια τέτοια συνεργασία, έτσι. Ναι. Τι σε έκανε να το κάνεις αυτό? Αρχικά πριν μιλήσω για τον Dennis James, θα μου επιτρέψεις να αναφερθώ στην αρχή, συγγνώμη, επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός, να αναφερθώ στη δική μου αρχή. Η δική μου αρχή έγινε με τον Τάσο Μισαηλίδη. Ήταν ο προπονητής ο οποίος με δίδαξε bodybuilding, ήταν ο προπονητής που με έμαθε οτιδήποτε είχε κάνει το αγωνιστικό κομμάτι. Και είναι και ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύτηκα σχεδόν σε όλες μου τις προετοιμασίες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον εμπιστεύομαι απόλυτα και είναι και ο πρώτος άνθρωπος που συζήτησα την ιδέα που είχα να απευθυνθώ σε ένα έτσι μεγάλο όνομα σαν τον Dennis James. Ήταν πολύ θετικός, με παρότρινε. Ο Τάσος είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βλέπει να προχωράω. Και είμαστε ομάδα με τον Τάσο, θα είμαστε ομάδα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου όλο αυτόν τον καιρό. Ακόμα και τώρα, όποτε και να μιλήσουμε, που βλέπει την πρόοδο που υπάρχει, μόνο τα καλύτερα έχει να μου πει. Και σε τιμάει κιόλας που το αναφέρεις, το λες, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα είναι το Dennis James. Ναι, είναι μια. Και οικονομικά, ας πούμε, είναι μια απόφαση η οποία μπορεί να σε δυσκολεύει να την πάρεις, αλλά θεωρώ ότι όταν κάνεις bodybuilding σε υψηλό επίπεδο, το κόστος για μια προετοιμασία είναι πολύ μεγάλο. Εγώ σκέφτηκα, στο λέω για να το δικαιολογήσω και οικονομικά, ναι. πώς το σκέφτηκα, είναι ότι εγώ έχω 10 με 12 χρόνια αγωνιστικά bodybuilding. Θα ξόδευα πάρα πολλά χρήματα σε όλες αυτές τις προετοιμασίες. Αυτή τη στιγμή έχω πάει σε έναν άνθρωπο που μου έχει δείξει ένα πιο επαγγελματικό πλάνο και έτσι υπάρχει με πιο μεγάλη πρόοδο και θα υπάρχει μεγάλη βελτίωση από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή θα κερδίσει στην ουσία, θα κερδίσει και χρήματα. Γιατί θα κάνει πιο σωστά πράγματα από εδώ και πέρα, πιο επαγγελματικά πράγματα από εδώ και πέρα. Και φυσικά επειδή ασχολούμαι και με το θέμα τη προπονητική, ετοιμάζω άτομα για αγώνες από εδώ από την Κρήτη. Και πολλούς κιόλας. Οφείλω να επενδύω και σε θέμα γνώσεων για να μπορώ να μεταδώσω γνώσεις, να μπορώ να ετοιμάσω καλύτερους αθλητές που με εμπιστεύονται και να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα και εγώ σαν αθλητής, αλλά και τα παιδιά που με εμπιστεύονται. Το θεωρώ υποχρέωσή μου. Κοινώς είναι και για σένα, για το σώμα σου μια επένδυση και για τις γνώσεις σου, ώστε μετά να τις μεταδώσεις σε άλλους. Ωραία. Για να ερχόμαστε τώρα ακόμα πιο μέσα στην προετοιμασία σου, σε τι φάση βρίσκεται τώρα στην προετοιμασία αυτή, σε τι φάση πετυχαίνουμε τώρα? Ξεκινήσαμε τον προπονητή με τον Dennis James, ξεκινήσαμε το off-season μας τον Οκτώβρη. Τώρα είμαστε περίπου στο τέλος του off-season. Τώρα ζυγίζω γύρω στα 116, 115, 116 κιλά είμαι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είμαι στα πιο πολλά κιλά που έχω φτάσει. Ποτέ σε off-season. Και ταυτόχρονα είμαι και σε λιγότερο λίπος που έχω φτάσει που ήμουν ποτέ σε off-season. Οπότε εντάξει, είμαι πολύ αισιόδοξος για το. Πάει πολύ καλά προετοιμασία. Και εντάξει, ο James μου λέει τα καλύτερα, είναι πολύ ευχαριστημένος. Εντάξει, είμαι αισιόδοξος. Και εμείς βλέπουμε αυτή την βελτίωση που σε ξέραμε και προηγουμένως. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα, θέλω να μας κάνεις μια σύγκριση του off-season του 2014 με το τωρινό σου off-season, δηλαδή την τωρινή σου κατάσταση. Το 2014 ήταν και θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη μου προετοιμασία, η καλύτερη μου εμφάνιση. Μαζί με τον Τάσο είχαμε πιάσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τότε στο off-season είχαμε φτάσει, με τον Τάσο είχαμε φτάσει 108-109 κιλά εκεί περίπου. Και σε λίπος ήμουν περίπου 16 με 17%. Πολύ ωραία. Άρα η διαφορά έτσι είναι τεράστια. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Είχε ξεκουραστεί και το σώμα μου. Ωραία. Μετά από αυτή την αποχή και αντιδράει πολύ καλά. Και φαίνεται αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό που θέλω να σου ρωτήσω τώρα είναι ότι αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά που λέμε και υπάρχει, γιατί βλέπουμε, παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η καθοδήγηση από έναν τόσο μεγάλο προπονητή και πρώην αθλητή στην διαφορά που βλέπει κάποιος πάνω στο σώμα του, ένας αθλητής σε τόσο ψηλό επίπεδο όπως εσύ? Κοίταξε, παίζει σίγουρα μεγάλο ρόλο, γιατί το να μιλάς με έναν τέτοιο άνθρωπο και να έχετε καθημερινή επικοινωνία, γιατί ο Dennis James σου δίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχεις το ελεύθερο να επικοινωνείς συνέχεια μαζί του, οποιαδήποτε απορία έχεις να στη λύνει κτλ. Οπότε, αυτομάτως το κίνητρο είναι μεγάλο. Ό,τι σου λέει να κάνεις, το τηρείς χωρίς κανένα ενδιασμό.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως η προετοιμασία πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Και σίγουρα έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Ο Ντένις Τζέιμς είναι ένας άνθρωπος που μιλάει μόνο με πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο στη διατροφή, πρωτόκολλο στην προπονητική, πρωτόκολλο στη λήψη συμπληρωμάτων. Και όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχει πρόσφορο έδαφος να γίνουν πράγματα, ρε παιδί μου, να χτίσεις πάνω εκεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό ακριβώς τώρα μου έδωσε πάσα. Ήθελα να σου ρωτήσω ακριβώς τι σου έχει αλλάξει ο Τζέιμς στην καθημερινότητά σου, στη διατροφή, στην προπόνηση, στα συμπληρώματά σου, σε όλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια άλλη προετοιμασία. Είναι όλα διαφορετικά από ό,τι έκανα συνήθως εγώ. Πάνω στην προπόνηση έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει το MTUT που χρησιμοποιεί ο Danny James, που είναι κάτι το οποίο είναι εφεύρεσή του, ρε παιδί μου. Το έχω βάλει σε πολλές μου προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω κρατήσει βέβαια και ένα πολύ μεγάλο μέρος της προπόνησης που εμένα προσωπικά με γεμίζει, γιατί η προπόνηση είναι κάτι τελείως προσωπικό. Πρέπει να σε ευχαριστεί και να πηγαίνεις να το κάνεις και να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Εγώ τους όλους δεν νομίζω ότι έχω θέμα στο να έχω ένταση στην προπόνησή μου. Απλά με το MTUT έχω μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στην ένταση. Δουλεύει πολύ καλά σε μένα. Τώρα πάνω στη διατροφή η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Φανταζόμαστε. Κοίταξε. Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσεις το πράγμα του Danny James. Είναι δύσκολο και οικονομικά, αλλά και στο να το εκτελέσεις. Είναι δύσκολο. Ξέρεις που πηγαίνεις. Πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας να σε φέρνει να κάνεις επαγγελματικά πράγματα. Δεν κάνει μαγικό άνθρωπος. Βέβαια. Και φυσικά στη λήψη συμπληρωμάτων μου έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Στο χρονισμό, ας πούμε, και σε τέτοια πράγματα, έτσι. Πολύ, ναι, τελείως διαφορετικό. Έχει ένα πρωτόκολλο πάνω στη διατροφή, πάνω στα συμπληρώματα, που το εφαρμόζω για πρώτη φορά. Και πράγματι είναι. Εντάξει, οι αλλαγές είναι εντυπωσιακές. Δουλεύει, αυτό φαίνεται. Και γενικότερα ο James είναι γενικά ένας καλός motivator, δηλαδή σε εμπνέει σαν Παντελή να πας στο γυμναστήριο και να κάνεις μία επανάληψη ακόμα ή ένα γεύμα ακόμα ή δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι ακόμα. Είναι. Ισχύει και το είδε μόνο σου. Δηλαδή, θα το δω και τα παιδιά στη συνέντευξη. Είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνεργάζεται. Πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα από τα δυνατά στοιχεία του James. Εμπνέει πάρα πολύ. Και ο τρόπος που είχε στην καριέρα του, που ξεκίνησε από το 0, όλη αυτή η πορεία που είχε, και σαν προπονητής που είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, είναι ένας άνθρωπος που τα έχει καταφέρει μόνος του. Οπότε αυτομάτως γιατί πρέπει να μου σου πει, εμπνέεσαι να μιλάω αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά την χάνει να έχει πολύ καλό legging και να σε παροτρύνει συνέχεια. Πολύ ωραία. Είναι πολύ δυνατός. Ισχύει. Εσύ τώρα για τον εαυτό σου πιστεύεις ότι φέτος θα δούμε τον καλύτερο Παντελή που έχουμε δει ποτέ? Εντάξει, αυτό το πιστεύει ο προπονητής, μας το έχει πει. Εσύ το πιστεύεις και εσύ σαν Παντελής? Ναι, κοίταξε. Επειδή πριν μιλήσαμε με αριθμούς και συγκρίναμε τις δύο προετοιμασίες, είμαστε σε μια φάση η οποία θα ξεκινήσουμε με την προετοιμασία σε χαμηλότερο ποσοστό λίπους από κάθε άλλη φορά και με αρκετά κιλά παραπάνω. Οπότε όλα δείχνουν ότι θα βγει κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά για να μην σου λέω τη γνώμη μου, θα σου πω τι μου λέει ο προπονητής μου. Ο προπονητής μου έχει θέσει, γιατί ξέρεις, συζητάμε τι κατηγορία θα καταλήξουμε, πώς βλέπουμε την προετοιμασία. Μου έχει πει ότι έτσι όπως βλέπει το σώμα μου και προχωράει και αναπτύσσεται, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είμαστε και συν 100. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Ναι. Η πιο χειρότερη περίπτωση, ας πούμε, μου έχει πει ότι δεν θα είμαι κάτω από 96 κιλά. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο ενδεχόμενο. Στην περίπτωση τώρα που και το χειρότερο ενδεχόμενο με καλύπτει, 96 κιλά σε σούπερ καλή κατάσταση, ας πούμε. Ναι. Που σημαίνει ότι θα είναι περίπου δεν ήσουν ποτέ 8 κιλά παραπάνω. 8 κιλά, στον 66 ύψος, έτσι. Δηλαδή είναι πολλά, θα είναι, πιστεύω, μεγάλη διαφορά, θα φανεί. Σίγουρα. Γενικότερα, Παντελή, οι στόχοι σου στο άθλημα ποιοι είναι? Μέχρι πού φτάνουν οι στόχοι, τα όνειρά σου? Μπορώ να σου ρωτήσω ακόμα, φτάνουν μέχρι την Pro Card? Κοίταξε. Όταν συζητάμε τον προπονητή σου και σου θέτει σαν στόχο την Pro Card και το συζητάτε και το λέτε συνεχώς, αρχίζεις το καλλιεργεί. Δηλαδή αρχίζεις και το βλέπεις διαφορετικά. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν σαν πρώτος μου στόχος, ειδικά για φέτος, η Pro Card. Εγώ προσωπικά πήγα στον Danny James όχι για να με κάνει κόλεμαν. Εγώ πήγα στον Danny James για να δω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αν αυτή η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου μπορεί να μου φέρει μια Pro Card, ευχαρίστως να έρθει, δεν το συζητάμε. Εμένα ο στόχος μου είναι να δω ένα πάρα πολύ βελτιωμένο Παντελή. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και επειδή έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, και τώρα για να πάρεις Pro Card χρειάζεται δύο χρυσά στην κατηγορία σου. Δηλαδή πρέπει να πας σε ένα διεθνή αγώνα, όπως είναι ένα Rock Classic και ένα Amateur Olympia, και θέλεις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία σου. Που παλιότερα ήθελες να κερδίσεις το overall. Αυτό αυτομάτως έχει βελτιώσει πολύ τις πιθανότητες. Πιστεύω ότι αν κυνηγήσεις λοιπόν με ένα σωστό
με μια σωστή μεθοδικότητα κάποιου αγώνε, μπορεί και να έρθει. Το πιστεύω δηλαδή. Απλά πρέπει να παίξει αγώνε, να το κυνηγήσει δηλαδή. Και πιστεύω ότι μπορεί να έρθει. Για το μέλλον πάντως είναι μέσα στους στόχους, έτσι, οπωσδήποτε. Αν όχι για φέτος, για το μέλλον είναι αυτό που θες να κυνηγήσεις. Με αυτό που σου είπα είναι ότι είναι πολύ πιο εφικτό. Δηλαδή και φέτος, ας πούμε, αν κυνηγήσεις κάποιους αγώνες, μπορεί και να έρθει. Αν πάρεις δύο πρωτιές. Ωραία, ωραία. Και είναι ευκολότερο. Μια που μιλήσαμε για αγώνες, εμείς φέτος σε ποιους αγώνες θα πρέπει να περιμένουμε να σε δούμε? Ναι. Σίγουρα θα είναι το Mr. Κρήτη που θα γίνει εδώ. Και ημερολογιακά από ότι είναι συνήθως ο πρώτος αγώνας. Ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής περίοδου. Είναι το Mr. Ελλάς της FPB σίγουρα. Και μετά το Μάιο τώρα γίνεται κάποιο άμα Ολύμπια από ό,τι ξέρω. Που αν θα συμβεί και αν είμαι έτσι όπως πρέπει να είμαι, θα αγωνιστώ και εκεί. Εντάξει, εγώ είμαι καλυμμένος από τη συνέντευξή μας. Κλείνοντας λοιπόν, και αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος, θέλω να σε ρωτήσω απλά τι συμβουλή έχεις να δώσεις για τα παιδιά, για τους φίλους του bodybuilders.gr που είτε απλά γυμνάζονται είτε έχουν ψηλότερους στόχους σχετικά με το άθλημα. Τι συμβουλή σου και τις ευχές σου, μια που είναι και Χριστούγεννα. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο εχέγγυο που πρέπει να έχουν είναι η υπομονή. Είναι ένα άθλημα που θέλει βάθος χρόνου, το να χτίσει το σώμα σου σε ένα υψηλό επίπεδο. Αν βέβαια και το επίπεδο που θέσει σαν όριο, χρειάζεται πολλά χρόνια. Οπότε πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή, επιμονή, γιατί το αποτέλεσμα δεν θα έρθει με την πρώτη προσπάθεια. Θα γίνουν πολλές αποτυχίες στην προσπάθειά σου να αποκτήσεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και σίγουρα πίστη στον εαυτό σου. Πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου απόλυτα για να μπορείς να προχωράς. Και στη συνέχεια, βέβαια, να έχεις μια σωστή καθοδήγηση από έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεσαι. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας ασκούμενος. Και βέβαια, μετά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε, με υγεία και πάντα ευτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ όμορφη συνέντευξη, πραγματικά. Ευχαριστώ, Νίκο. Αυτή ήταν λοιπόν η bodybuilders.gr κάμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε.